So in today's theorem we have E is an algebraic extension of a field F. E is just given to be a algebraic extension. In the previous lemma of the previous lecture, we have E is equals to F alpha. We have the particular value of E, which is constructed by adjuncting alpha to the field E. But now here we do not have any particular value of E. We have just generally E is any algebraic extension of a field F. And the result is same, which we have discussed in the previous lecture, the lemma. And let sigma from F to L is an embedding of F into an algebraically closed field L. Sigma is a embedding again from F to the algebraically closed field L. And the result is also same. Again, the sigma can be extended to an embedding eta from E to L. In the previous lecture, the lemma which was discussed, there E was E equals to F alpha. Then we have proved the same thing, that the sigma can be extended to eta, which is from E to L. But now here we have E is any algebraic extension of a field F. We do not have that E is constructed by adjuncting a single element. E can be any algebraic extension, but the result will not divert. Result will be same. Again, you can extend the sigma from F to L to from E to L. You can extend the sigma. Now moving on to the proof of the theorem. इस पे विच असी की करन लगे हैं, इस चीज ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ. Let capital S is the set of all pairs K, theta, where K is a subfield of E containing F and theta is an extension of sigma to an embedding of K into L. ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ given field F है. F ਦੀ extension ਸਾਡੇ ਕੋਲ E है. इस बार क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ E is algebraic extension. ਅਸੀਂ ਇੱਕ collection ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ S. This collection S contains the pairs K, theta. Ordered pairs ਦੀ collection ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ element ਹੈ K, that is a subfield of E containing F. That means you can suppose K lies between E and F. The position of K is between E and F. K is a subfield of E containing F. And theta is an extension of sigma to an embedding of K into L. And ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sigma ਸੀਗਾ, ਉਹ map ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ from F to L. Sigma ਇਹ ਵਾਲਾ map ਸੀ from F to L algebraically closed field है. Now theta is a map from K to L. यानी कि आ वाला पेयर ही ਅਸੀਂ एडजंक्ट ਇਹ वाला पेयर ही ਅਸੀਂ डिफाइन कर रहे हैं K, theta. K जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Subfield of E containing F. और थीटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ K ਦੇ ਉੱਪਰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ मैप हैगा. और थीटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ एक्सटेंड होके किस ਤੋਂ ਬਣਿਆ? सिग्मा ਤੋਂ. और एक्सटेंशन ऑफ मैप ਦਾ मीनिंग ਉਹੀ ਹੈ कि ਪਹਿਲਾਂ डोमेन F ਸੀਗੀ, ਹੁਣ डोमेन ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ डोमेन एक्सटेंड करके K बना ਦਿੱਤੀ गई. बट थीटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ F ਦੇ एलिमेंट्स ਨੂੰ ਉਹੀ इमेजेस प्रोवाइड करेगा जो सिग्मा प्रोवाइड करता ਸੀ for every A belonging to F. This is the nature of the theta. क्योंकि थीटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा. So that's why एक्सटेंशन ਦਾ मतलब दो पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਡੋਮੇਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, F ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾ ਡੋਮੇਨ, ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ K ਹੋ ਗਈ. ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ. So this is the nature of the theta. और ਜਿਹੜੇ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे F तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਏ K तक पहुंचਣ ਲਈ, ਉਹ एलिमेंट्स ਦੀਆਂ थीटा इमेजेस कौन डिसाइड करेगा? थीटा डिसाइड करेगा. So S is the pair of all pairs K, theta, ਜਿਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ordered pair ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ K, it will be a subfield of E into F. और theta ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be a extension of the map sigma. Such a kind of collection S we have defined here. Next is K theta and K dash theta dash are in S. If K theta, K dash theta dash are in S, we write. ਹੁਣ S ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. S ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. We are defining the relation on any two elements of S. So first element is K theta. Second element is K dash theta dash.
and less than or equal to means the relation. We are defining a relation on the set S कि कोई भी जेडे दो एलिमेंट्स हैं इस सेट दे वो ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ k ਥੀਟਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ k ਡੈਸ਼ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ k ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਏਗਾ k ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ k ਤੇ k ਡੈਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਉਰੇ ਇਹ k ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ k ਡੈਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਥੀਟਾ which is from k to l और ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k dash ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਥੀਟਾ dash which is from k dash to l and both are the extensions of the sigma which is from f to l ਤਾਂ k ਥੀਟਾ ਨੂੰ less than or equal to k dash theta dash related to k dash theta dash ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ k dash ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਵੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ k dash ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ so k dash is containing k and number 2 theta ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ theta dash restricted to k is theta dash ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਹੈ theta ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ theta dash ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ k ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮੀਨਸ theta dash ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ k ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇਮੇजेस ਆਣ ਜੋ theta ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ theta dash simply मैं small k लिख रहा theta dash k will be is equals to theta of k for every k belonging to k ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ theta dash ਨੂੰ ਜੇ k ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ k ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ k theta ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ it is related to k dash theta dash less than or equal to ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ k ਥੀਟਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ k ਡੈਸ਼ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ k ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ k ਥੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਡੈਸ਼ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ k ਸਬਸੈਟ ਆਫ k ਡੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਥੀਟਾ ਮੈਪ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ k ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਆ ਸੌਰੀ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੇ k ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ फिर ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ k ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ k ਡੈਸ਼ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ k ਡੈਸ਼ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ s ਸੈਟ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੈਟ this s is non empty ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ s ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ s ਦੇ ਵਿੱਚ that will be f sigma ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ k, ਥੀਟਾ ਪੇਅਰਸ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ f ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ e ਦਾ ਸਬਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਅਰ f sigma ਤਾਂ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ f ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ ਸੋ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ f ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ थीटा सिग्मा हैगा इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ तो थीटा दी जगह उरे सिग्मा भी ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ f ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ f, ਸਿਗਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ that's why we can take the guarantee s is not equal to 5 s is a non empty set ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਟ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਐਵਰੀ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ k ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ k ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ k ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ k ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ k ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ k ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਉਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ ਦੀ so every two elements in this poset partially ordered set ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ you can easily verify it that it is reflexive, it is antisymmetric, it is transitive no need to show here but you can easily check it this relation is a partial order relation that's why I am calling the set S as a partially ordered set और अगर सेट S साडा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ते हरेक दो एलिमेंट्स इस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट विच कंपेयरेबल है ਤਾਂ ऐसे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚੇਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਨਾਓ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
John's lemma. We need to apply the John's lemma in this question. John's lemma ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ John's lemma ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਰਡਰਡ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਰਡਰਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, then X contains a maximal element. ਤਾਂ ਐਸਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰਡ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ KI ਥੀਟਾ I is a chain in S। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ KIs ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਨੀਅਨ, K is equals to union of KIs। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ KIs ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਇਹਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ KIs ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ K ਥੀਟਾ ਇਸ ਚੇਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ K ਕੋਮਾ ਥੀਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ KIs ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ KI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ K ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। every KI is contained in K। we need to make a upper bound। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ KI ਹਰੇਕ K ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ K ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ K ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗਾ KIs ਦੀ। ਥੀਟਾ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ K ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ L ਤੱਕ, ਔਰ K ਸਾਡਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ KIs। ਹੁਣ ਜੇ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋਗੇ K ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ, then obviously K ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ KI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। A belongs to some KI। ਹੋ ਸਕਦਾ K1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ K2 ਦਾ ਹੋਵੇ, we don't know। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ KI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ for some I। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ KI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਥੀਟਾ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ K2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ A ਦੀ ਇਮੇਜ K2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ 2। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਥੀਟਾ 2 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ A belongs to KI for some I, then we define theta A equals to theta IA। ਜਿਹੜੇ K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ A is equals to theta IA। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਥੀਟਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡਨੈਸ ਚ ਡਾਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ A ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ K2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਥੀਟਾ A ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਓ ਥੀਟਾ 2A। ਬਟ ਜੇ A ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੋ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ K3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੀਟਾ A ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ, A ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ, ਥੀਟਾ 2A ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ 3A ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੀਟਾ 2A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ 3A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਦੇ ਅੰਡਰ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮੇजेस ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੀਟਾ 2A ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ 3A ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, 2 ਵਾਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 3 ਵਾਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡਨੈਸ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ दैट ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ then ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਆਏ then ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ 2 ਤੇ ਥੀਟਾ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਪਸ, ਥੀਟਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ K2 ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਥੀਟਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ K3 ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, K3 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ KI ਥੀਟਾ I ਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ K2 ਕੰਟੇਨ ਹੋਏਗਾ K3 ਚ ਜਾਂ K3 ਕੰਟੇਨ ਹੋਏਗਾ K2 ਚ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ K2 ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ K3 ਦੇ ਵਿੱਚ, if K2 is contained in K3, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ K2 ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ K3 ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, K2 ਆਏਗਾ ਫਿਰ K3 ਆਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਪ θ2, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਪ θ3। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ θ3 ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ θ3 ਦੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ K2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, θ2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, θ3a ਔਰ θ2a ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ a ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, K2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ a ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, K2 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, K3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਟ θ2a ਤੇ θ3a ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ θ3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ θ2 ਤੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, K2 ਤੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ θ2, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡਨੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਆ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ KI ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ KJ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, then ਜਾਂ ਤਾਂ KI ਕੰਟੇਨਡ ਹੋਏਗਾ KJ ਚ ਜਾਂ KJ ਕੰਟੇਨ ਹੋਏਗਾ KI ਚ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ KI ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ KJ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ θIA ਬਰਾਬਰ θJ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ A ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ θIA ਬਰਾਬਰ θJ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग द वेल डिफाइंडनेस ऑफ थीटा, क्योंकि दो इमेजेस जे आंदी हैं θIA θJA, बट एट लास्ट दे विल बी इक्वल। ਤਾਂ इट मींस K ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ K ਥੀਟਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ। ਤਾਂ K ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ K ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ KI's ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ K1 K2 K3 ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਸੀਗੇ θ1 θ2 θ3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ K, ਥੀਟਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ, ਫॉर द चेन KI θI। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਨਸ ਲੈਮਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਐਵਰੀ ਚੇਨ ਇਨ X ਹੈਜ਼ ਅ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ, ਦੈਨ ਜੌਨਸ ਲੈਮਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੋਸੈਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਮੈਕਸਿਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੌਨਸ ਲੈਮਾ ਵੀ ਹੈਵ K eta is maximal element in S। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ A is ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ K ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ A ਸੀਗਾ। then eta is an extension of sigma and we contend that K is equal to E। ਹੁਣ ਸਿਰਫ A ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, eta, E ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ K, eta ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ E ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, why our K is equal to E? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ K E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ K ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੀ ਸੀਗੇ E ਦੇ, ਤਾਂ K ਆਬਵੀਅਸਲੀ E ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, E ਤੇ K ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ K ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ E ਬਟ ਅਲਫਾ ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ K। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਮਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ K ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਜੰਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ F ਤੋਂ F ਅਲਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ K ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਮਾ ਦਾ। ਤਾਂ K ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ K ਅਲਫਾ। ਤਾਂ K ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ K ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ K ਅਲਫਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਡੈਸ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨਸ ਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦਾ ਐਮਬੈਡਿੰਗ eta from K to L has an extension eta star from K to L, K alpha to L, thereby contradicting the maximality of K eta, hence we have K equal to E। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਉਹ E ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। This proves the theorem। That means ਆ ਜਿਹੜਾ E, eta ਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।